Morning, students. We started air lesson. In this lesson, we learned what is air, then oxygen, occurrence of oxygen, then physical properties of oxygen, chemical properties of oxygen, then uses of oxygen. After that, we see nitrogen and its occurrence, then physical chemical properties of nitrogen, then uses of nitrogen, then nitrogen fixation. So these are all the topic we learned in previous class. Now we are going to see about the carbon dioxide. Carbon dioxide. So formula is CO2, carbon dioxide. Carbon dioxide is a chemical compound in which one carbon atom and two oxygen atoms are bonded together. Carbon dioxide is a chemical compound. It has one carbon atom and two oxygen atoms bonded together. It is a gas at room temperature. Carbon dioxide is a gas at room temperature. It is represented by the formula CO2. I already told you, right? It is found in the Earth's atmosphere and it sends back the solar energy which is reflected by the surface of the Earth to make it possible for living organism to survive. Okay. So Earth's atmosphere, it is found in Earth's atmosphere and it sends back the solar energy which is reflected by the Earth to make it possible for living organism to survive. When carbon dioxide accumulates more in the atmosphere, it produces harmful effects. Very, very important point. So, carbon dioxide atmosphere la adhigamana, it produces harmful effects. Okay. So carbon dioxide, a chemical compound, it contains one carbon and two oxygen. Its chemical formula is CO2. It is a gas at room temperature. When carbon dioxide accumulates more in the atmosphere, it produces harmful effects. Okay, so these are all some information about carbon dioxide. Now we are going to see about the occurrence of carbon dioxide. Carbon dioxide is present in air to the extent of about 0.03% by volume. Air 0.03% volume carbon dioxide irukku. It is evolved by the plants and animals during respiration. It is evolved by the plants and animals during respiration and is produced during fermentation reactions. So plants வந்துச்சு நம்ம எப்படி ஆக்சிஜன் ரெஸ்பிரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், பிளான்ட்ஸ் என்ன செய்யும், கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் எடுத்துக்கிறோம், ரைட்? ஸோ ரெஸ்பிரேஷனுக்கு தென் ஃபெர்மெண்டேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப தேவை. ஓகே, much of the naturally occurring carbon dioxide is emitted from the magma through volcanoes. Volcanoes வழியாவும் நிறைய CO2 வந்துச்சு emit ஆயிட்டு இருக்கு. CO2 may also originate from the biodegradation of oil and gases. Oil gases எல்லாம் biodegradation பண்ணும்போதும் we get CO2 gases. Carbon dioxide emitted by human upsets the natural balance of carbon cycle. Man-made carbon dioxide in the atmosphere has increased global temperatures which is warming the planet. So நம்ம மூலமா நம்ம breathe out பண்றோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு அட்மாஸ்பியர்ல. ஸோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அட்மாஸ்பியர்ல கார்பன் டை ஆக்சைடு அதிகம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா
டெம்பரேச்சர் வந்து என்ன சேஞ்சிடும், இன்க்ரீசஸ். ஸோ அதனால குளோபல் வார்மிங் ஆகும், பிளானட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுது. While CO2 derived from fossil fuel is a very small component of the global carbon cycle, the extra carbon dioxide is cumulative because the natural carbon exchange cannot absorb all the additional carbon dioxide. Okay, so இது போக ஃபாசில் ஃபியூயல் மூலமாகவும் நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு நிறைய வருது. ஸோ இது மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாத்தையும் நேச்சுரலாக என்ன செய்ய முடியாது, அப்சர்வ் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ இந்த அட்மாஸ்பியரில் என்ன ஆயிடுது, கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸஸ் ஆயிடுது. அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸஸ் ஆகிறதுனால ஆசிட் ரெயின், குளோபல் வார்மிங், இது மாதிரி செவரல் எஃபெக்ட்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு காஸ் ஆகுது. ஓகே, தென் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் அ கலர்லெஸ் அண்ட் ஓடர்லெஸ் கேஸ். கலர் கிடையாது, ஓடர்லெஸ் கேஸ், ஸ்மெல் கிடையாது. இட் இஸ் ஹெவியர் தென் ஏர். ஏரை விட இது வந்துட்டு வெயிட் அதிகம். இட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் கம்பஷன். கம்போஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது. இட் இஸ் ஃபேர்லி சால்யூபிள் இன் வாட்டர். தண்ணியில் கொஞ்சம் போல கரையும். அண்ட் இட் டர்ன்ஸ் ப்ளூ லிட்மஸ் ஸ்லைட்லி ரெட். ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பரை ஸ்லைட்டாக ரெட் கலரில் மாற்றுமா. ஸோ அதனால இது என்ன கேரக்டர், அசிட்டிக் இன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ளூ லிட்மஸ் இஸ் slightly turned into red, so it is called as acidic in nature. It can easily be liquefied. The CO2 gas என்ன செய்யலாம், we can easily liquefy பண்ணலாம். எப்போ, under high pressureல. அதே மாதிரி liquefyயும் பண்ணலாம், solidifyயும் பண்ணலாம், சாலிடாவும் மாற்றலாம். இந்த மாதிரி சாலிட் ஃபார்மில் கார்பன் டை ஆக்சைடை மாற்றிட்டோம்னா that is called dry ice which undergoes sublimation. Okay, ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸ் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. பட் நம்ம என்ன செய்யலாம், அதை லிக்விட் ஃபார்ம்லையும் மாற்றலாம், ஹை ப்ரெஷர் கொடுக்கறது மூலமாக சாலிடாகவும் மாற்றலாம். சரியா? ஸோ அப்படி சாலிட் ஃபார்ம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் கால்ட் அஸ் தி ட்ரை ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகே, ரைட். தென் சப்ளிமேஷன்னா என்னது, அதாவது சாலிட் ஸ்டேட்டில் உள்ள, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூடம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது சாலிட் ஸ்டேட்டு. அந்த சூடம் வச்சுட்டு அந்த டப்பாவை திறந்து வச்சுட்டு லிக்விடாக மாறுமா, மாறாது. டேரெக்டாக என்னவா மாறிடும், வேப்பராக மாறி வெளியே ஓடி போயிடும். அது மாதிரி வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நாப்தலின் பால்ஸ், அதுவும் அப்படி தான். அந்துருண்டை அதுவும் அப்படி தான், சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. பட் லிக்விடாக மாறாமல் டேரெக்டாக வேப்பர் ஸ்டேட்டாக மாறிடும். ஸோ அந்த மாதிரி த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சால்ட் இன் டு வேப்பர் வித்தவுட் ரீச்சிங் லிக்விட் ஸ்டேட். லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வராமல் சாலிட் ஸ்டேட்டை நேராக சாலிட் ஸ்டேட் நிறைய நினச்சிட்டோம். எஸ், நேராக வேப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு மாற்றிட்டோம், லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு வராமையே. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சப்ளிமேஷன். ஸோ அதான் நாப்தலின் பால்ஸு, தென் சூடம், கேம்பர், இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் சப்ளிமேஷன். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் சப்ளிமேஷன்? த ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சாலிட், ஒரு சாலிடை வேப்பராக மாறுறது, என்ன ஸ்டேட்டுக்கே வராமல், லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கே வராமல். ஸோ இதான் சூடம் இருக்குது, சூடத்தை திறந்து வச்ச அந்த டப்பா அப்படின்னா அது வேப்பராகி ஓடி போயிடும், லிக்விட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறாது. சரியா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னென்னு பேர், சப்ளிமேஷன்னு பேர். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி சம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் a colorless and odorless gas. It is heavier than air. It does not support combustion. தண்ணியில் ஸ்லைட்டாக கரையும். இது ப்ளூ லிட்மஸ் பேப்பர் ரெட்டாக மாற்றும். ஸோ இது அசிட்டிக் இன் நேச்சர்னு சொல்கிறாங்க. தென் இதை லிக்யூஃபை பண்ணலாம், எப்போ, அண்டர் ஹை ப்ரெஷர். தென் சாலிடாகவும் மாற்றலாம். சாலிட் ஃபார்மில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு தான் என்னென்னு பேர், ட்ரை ஐஸ்னு பேர். தென் சப்ளிமேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம். நவ் we are going to see about the chemical properties of carbon dioxide. So first chemical property is combustibility. It is non-combustible gas and not a supporter of combustion. இது எரியவும் செய்யாது, எரியிற பொருளுக்கு சப்போர்ட்டும் பண்ணாது. So non-combustible and not a supporter of a combustion. Then reaction with the metals. So carbon dioxide metals ஓட react பண்ணும்போது corresponding carbonates-ஆ மாறுமா, corresponding carbonates-ஆ மாறும். எஸ், ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா, எஸ் லிசன், எஸ் சோடியம் அப்படின்றது ஒரு மெட்டல், கார்பன் டை ஆக்சைடு சேரும்போது சோடியம் கார்பனேட் கொடுத்துச்சு, தனியாக கார்பன் அமைச்சிருச்சு. தென் மெக்னீஷியமும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் சேரும்போது மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பனாகவும் வெளியில் போயிடுச்சு. ஸோ சோடியம் கார்பன் டை ஆக்சைடு சேரும்போது சோடியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் கார்பன்,
magnesium carbon dioxide சொல்லும்போது magnesium oxide plus carbon. Okay, next reaction with alkalis. Alkalis is nothing but a base, sodium hydroxide. So sodium hydroxide எடுத்து carbon dioxide போட்டோம் அப்படின்னா we get salt and water. So இந்த carbon dioxide இங்க acid மாதிரி, இது base. எப்பயுமே ஒரு ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்தா சால்ட் பிளஸ் வாட்டர் தான் கிடைக்கும். இங்க உள்ள இந்த சால்ட்டுக்கு என்னென்ன பேரு? சோடியம் பைகார்பனேட். sodium bicarbonate, NaHCO3. Okay, so sodium hydroxide is a base, carbon dioxide is acidic in nature, so it gives salt plus water. Sodium bicarbonate அப்படின்றது ஒரு salt, NaHCO3 plus water. So sodium hydroxide is NaOH plus CO2 gives NaHCO3 plus H2O. Right. So this is a type of reaction. What type of reaction? Neutralization reaction. Okay. Next, reaction with lime water. Lime water is nothing but calcium hydroxide. So when yes, calcium hydroxide carbon dioxide மூலமா பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா yes, அந்த சொல்யூஷன் எப்படி மாறிடுமா? மில்கி, பால் போல வெண்மையா மாறிடுமா? ஏன் அப்படி மாறுது அப்படின்னா அங்க ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. என்ன காம்பவுண்ட்? கால்சியம் கார்பனேட். இதனாலதான் அந்த மில்கியா மாறிடுது. ஓகே, ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு கேஸை கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு எஸ் லைம் வாட்டர் வழியா பாஸ் பண்ணோம்னா வி கெட் கால்சியம் கார்பனேட் அண்ட் வாட்டர். ஸோ இந்த கால்சியம் கார்பனேட் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால மில்கி, பால் போல வெண்மை நிற வீழ்படிவு அது மாதிரி கிடைக்கும். ஓகே, ரைட். மில்கியா மாறிடும். It turns into the milky. So அந்த மில்கியா மாறதுக்கு காரணம் யாரு? இந்த கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் தான். ஓகே, ரைட். தென் இப்போ லிமிட்டட் அமௌண்ட் சேர்க்கும் போது இப்போ சப்போஸ் நான் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மில்கியா மாறிட்டு அப்புறம் அந்த மில்கினஸ் என்ன செய்யுமா? டிஸப்பியர்ஸ் ஆகும். ஏன் அப்படின்னா கால்சியம் கார்பனேட் என்ன மாறும்? அடுத்து கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட்டா மாறிடுது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்டட் அமௌண்ட்ல பாஸ் பண்ணா கால்சியம் கார்பனேட் மில்கியா மாறும். சரியா? எக்ஸஸ் அமௌண்டா கார்பன் டை ஆக்சைடை பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மில்கியா மாறி அப்புறம் என்னவா மாறிடும்? அந்த மில்கினஸ் போயிடும். அந்த வெள்ளை கலர்ல இருக்கிற பால் மாதிரி இருக்கிறது மாறி என்னவா மாறிடும்? எஸ், கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் CaHCO3 இந்த மாதிரி ஒரு காம்பவுண்டா மாறிடும். ஓகே, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி சம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ கம்போஸ்டபிலிட்டி, இது கம்போஸ்டபிள் கேஸும் கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அ சப்போர்ட்டர் ஆஃப் கம்போஷன். தென் ரியாக்ஷன் வித் மெட்டல்ஸோட சேரும்போது சோடியம் கார்பனேட் அதோட ஆக்சைட்ஸாக மாறும், கார்பனேட்ஸ் அண்ட் ஆக்சைட்ஸாக மாறும். ஸோ சோடியம் கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேரும்போது சோடியம் கார்பனேட், மெக்னீசியம் கார்பன் டை ஆக்சைடோட சேரும்போது மெக்னீசியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பனையும் தனியாக கொடுக்கும். நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் வித் அல்கலிஸ். அல்கலி அப்படின்றப்போ சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு, இது கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் நத்திங் பட் அசிடிக் இன் நேச்சர். ஸோ ஒரு ஆசிடும் ஒரு பேஸும் சேரும்போது ஒரு சால்ட் பிளஸ் வாட்டர் கொடுக்கும். Here the salt produced is sodium bicarbonate, NaHCO3. Okay, this is the neutralization type of reaction. Next, reaction with lime water. Lime water is nothing but calcium hydroxide, CaOH twice. So இது வழியா கார்பன் டை ஆக்சைடை பாஸ் பண்ணோம்னா ஸோ என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு இன்சாலியபிள் கால்சியம் கார்பனேட் CaCO3யும் வாட்டரும் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ பார்க்க பால் மாதிரி இருக்கும், மில்க் மாதிரி இருக்கும். இது லிமிட்டட் அமௌண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது. சப்போஸ் எக்ஸஸ் அமௌண்ட் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மில்கியா மாறி மறுபடியும் என்ன ஆயிடும்? சாலியபிளா மாறிடும். சாலியபிளா மாறி என்ன மாதிரி காம்பவுண்டை கொடுக்குது? கால்சியம் ஹைட்ரஜன் கார்பனேட் CaHCO3ன்ற காம்பவுண்டா மாறிடும். CaHCO3 twice அப்படின்ற காம்பவுண்டா மாறிடும். That is nothing but calcium hydrogen carbonate. Okay, next, uses of carbon dioxide. Carbon dioxide is used to prepare soft drinks or aerated drinks. Carbon dioxide is நம்ம பார்த்துக்கணும் சோடா இது மாதிரி கேஸ் அடைச்சி வச்சிருப்பாங்க பத்தி அந்த மாதிரி கலர்லலாம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் யூஸ் ஆகுது ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ்ல. இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ். ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ்னா நம்ம ஸ்கூல்ல இருக்கும், தியேட்டர்ஸ்ல இருக்கும், தீ பிடிச்சி அணைக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுல கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கும். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் சோடியம் கார்பனேட்டை. சோடியம் கார்பனேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் யூஸ் பண்றாங்க. அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னன்னு பேரு? சால்வே ப்ராசஸ். ஓகே,
ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடு எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னேன், சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் ஏரேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ். இட் இஸ் யூஸ்ட் இன் ஃபயர் எக்ஸ்டிங்யூஷர்ஸ். தென் சோடியம் கார்பனேட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு யூஸ் ஆகுது. அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்னென்னு பேர், சால்வே ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் யூஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. தென் எஸ், சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு பேர் தான் என்னது, ட்ரை ஐஸ்ன்னு சொன்னேன். இதை ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம், குளிரூட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ the gas is so cold that moisture in the air condenses on it, creating a dense fog which is used in stage shows and movie effects. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, the gas is so cold, இந்த கேஸ் எப்படி இருக்கா, ரொம்ப கோல்டா இருக்கு. ஸோ ஏர்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு ஒயிட் கலர் புகையை உருவாக்குமா, டென்ஸ் ஃபாக். ஸோ இந்த நீ படத்துலலாம் பார்த்துருப்ப, புகையா வரும் ஸ்டேஜ் ஷோஸ்ல, மூவி எஃபெக்ட்ஸ்லாம். ஸோ அதெல்லாம் இங்கே அதைத்தான் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு தான். சரியா? ஸோ சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடுக்கு தான் என்னென்னு பேர், ட்ரை ஐஸ்னு பேர். இதை ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம், குளிரூட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். இதை வெயில் எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளே பார்த்துருப்போம், அதாவது ரொம்ப கூலான பிளேஸ் நம்ம பேசினா கூட நம்ம வாய் வந்து புகையா வர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த சாலிட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளில எடுத்தோம் அப்படின்னா புகையா வர்ற மாதிரி இருக்குமா. சரியா? அந்த புகையை தான் ஸ்டேஜ் ஷோஸ்ல, மூவி எஃபெக்ட்ஸ், மூவிலலாம் பார்த்தா புகை வர்றது மாதிரி இருக்கிறதுலாம் இதை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் யூஸ்ட் அலாங் வித் அமோனியா இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் லைக் யூரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அமோனியா ப்ரிப்பரேஷனில். நெக்ஸ்ட், கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரிசர்வேஷனாகவும் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரிசர்வேட்டிவ்னா பாதுகாக்கிறது, ஃபுட்டு வந்து பதப்படுத்தாமல் இருக்க, பதப்படுத்துறதுக்கு, கெட்டு போகாமல் இருக்க. சரியா? ஃபுட்டு வந்துட்டு கெட்டு போகாமல் ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஃப்ரூட்ஸ், ஃபுட் கிரெயின்ஸை. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் அலாங் வித் அமோனியா இன் த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஃபர்டிலைசர் லைக் யூரியா. ஸோ யூரியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அமோனியா கூட இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தென் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரிசர்வேட்டிவாக யூஸ் பண்ணலாம் எங்கள் ஃபுட் கிரெயின்ஸ்க்கு, ஃப்ரூட்ஸ்க்கு. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த சம் யூஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் டாபிக்ஸ் பார்ப்போம். ஸோ இந்த கிளாஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடு, அதோட ஃபிசிக்கல் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், தென் யூசஸ் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.